Good afternoon, all students. Welcome back to our geography class. Today, we are going to discuss the new topic, ocean current. The previous class, we discussed that the tides and the waves. That is the movements of the seawater. Then the tides, waves, and the ocean currents are the movements of the seawater. Then the tides and the waves, we discussed the previous class. Okay, what are the reasons of the movements of seawater? There is a density, temperature in all ocean density and temperature is varies according to the different temperature, different not density, salinity. Temperature according to the different in temperature and the difference in salinity, there is a difference in the density of the seawater. So difference of the density of the seawater that leads to the movements of the seawater. There is a three types of movements. One is the tide, and the second one is the waves, and the last one is the ocean current. Today we are going to discuss the third movements of the seawater, that is the ocean currents. Okay. Then what is the ocean currents? Ocean currents are the continuous flow of seawater from one direction to another. What is the ocean current? There is an ocean currents are the continuous flow of seawater from one direction to another. അതായത് ഓഷ്യനിലെ സീ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എപ്പോഴും അതിന് ഒരു പ്രവാഹം, അതായത് എപ്പോഴും അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് എന്ത് ഓഷ്യൻ കറൻസ്. Then there is then the two types of ocean current. One is the warm current and another one is the cold current. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കിറ്ററിന്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒഴുകുന്ന ഓഷ്യൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സീ വാട്ടറിൽ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ വെള്ളം നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വാം കറന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി പോളാർ റീജിയണിലാണെങ്കിലോ നല്ല ഫ്രിജിഡ് സോൺ ആണ്, കോൾഡ് സോൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ that current is the cold current. Okay, so the ocean current is two types, warm current and cold current. Warm currents are the currents that flow from tropical or subtropical regions to then towards to polar and subpolar region. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പിന്നെ ഓഷ്യൻ കറൻസ്, വാട്ടറിന്റെ കറൻസ് ആണ് എന്ത് വാം കറന്റ്. ഓക്കെ, then the water that flows in will be warmer than the water at the destination. ഇപ്പൊ നമ്മള് വാം കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അത് വാം കറന്റ് ഒഴുകി എവിടെയാണ് ചെന്ന് മേർജ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള കറൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ വാം ആണെങ്കിൽ അത് വാം കറന്റ്, അല്ല അവിടെ ചെന്ന സ്ഥലം അവിടെ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ കോൾഡ് കറന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാം കറന്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് കറന്റ്. ഓക്കെ, then similarly cold currents are the currents that flow from the polar or the subpolar regions towards the tropical or subtropical regions. In this case, the water that water flow, it will be colder than that water at the destination. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കോൾഡ് ആണോ വാം ആണോ എന്ന് പറയുന്നത്. The temperature and salinity of seawater varies from ocean to ocean, that we discussed the previous class. Now, the difference leads to the density differences in seawater. The difference in density is one of the factors that cause ocean current. Temperature, salinity of seawater, there is a difference in the different ocean. So temperature, salinity different ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടറും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഡിഫറെന്റ് ആവുമ്പോൾ ഓഷ്യൻ കറന്റിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, അത് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു, ഓഷ്യൻ കറന്റിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ വേവ്സും ടൈഡ്സും ഓഷ്യൻ കറന്റും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്, varies in the density of the sea water. Okay, and then
we can discuss the, we know that there is in 5 ocean. 3 are the very important, which are the 5 ocean: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Antarctic Ocean, that we discussed in the previous class. Okay, so we are going to discuss the say then the ocean current in the each oceans. Then the Pacific Ocean, there is one type of current, currents. Then the Atlantic Ocean, another. Then the Indian Ocean, another. So each ocean there is an different currents are there flowing from one direction to another. Okay. First one we are going to discuss about the currents of the Pacific Ocean. Ini nammal Pacific Ocean la current aanu discuss cheyna currents. Okay. Then all of you look at the Pacific Ocean currents. Here, then in the Pacific Ocean, you can see the then the equatorial region, equator. In the equator northern side, we can see the north equatorial current, and north equatorial current, and below the equator, this is the south equatorial current. Appo equatoriale എന്തുണ്ടെന്ന് നോർത്ത് ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റും സൗത്ത് ഭാഗത്ത് എന്താണ് സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റും. ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ? then between these north equatorial current and south equatorial current, another current is flowing, that is the equatorial counter current. Equatorial counter current. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ കറന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഈക്വറ്റോറിയലിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റും സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് സൗത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റും. കണ്ട, ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് അനദർ കറന്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈക്വറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള കറന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക കേട്ടാ. നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടുന്നാണ്? ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണ്. എന്തിന്റെ? നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിന്റെ സൗത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. Why did this current is flowing from east to west? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഈ പിന്നെ കറന്റ്സ്, അതായത് എല്ലാ ഓഷ്യനിലും ഈ കറന്റ്സിന്റെ നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയലിന്റെ സൗത്ത് ഈക്വറ്റോറിയലിന്റെയും കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് the rotation of the earth is from west to east. അപ്പൊ പിന്നെ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടുന്ന്, അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്? വെസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലേ? വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക്, വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും ഒക്കെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടാ. വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഓഷ്യൻ വാട്ടറിലെ ആ വെള്ളം എവിടേക്കാ? തിരിച്ചാണ് വരിക അല്ലെ? റിവേഴ്സ് അടിക്കാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ പിന്നെ ഡ്യൂ ടു ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത്, ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എന്താ north equatorial current and south equatorial current is flowing from east to west. And another reason is that trade wind. The trade wind നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, 10th ട്രേഡ് വിൻഡ്. അപ്പൊ ട്രേഡ് വിൻഡ് ഉണ്ട്, ട്രേഡ് വിൻഡ് ഈക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ ട്രേഡ് വിൻഡ് ഉണ്ട്. അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും. ആ രണ്ട് വിൻഡും ട്രേഡ് വിൻഡ്സിന്റെയും ആ ശക്തി കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് സൗത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കറന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈക്വറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറന്റ്. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഈക്വറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മള് ഇനി താഴെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ്, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ
from west to east. West wind drift in the direction always west to east. Adinte direction eppozhum west il ninnu east ilekana. Athrayum clear aayille. Ini nammal nokkunnathu northern hemisphere le Pacific Ocean le north bhagathulla currents aanu etta. Then north equatorial current ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്? വെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്. വെസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ 1 2 3 that is the Philippines, Japan and Taiwan island. Then the Philippines, Japan and Taiwan island ഏഷ്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ്? ഏഷ്യയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് അത് വന്നു. ഏഷ്യയുടെ ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് തായ്വാൻസ്, ജപ്പാൻ ആൻഡ് എന്താ ഫിലിപ്പീൻസ് ഐലൻഡിനെ ചുറ്റി എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? അത് നോർത്തിലേക്ക് പോവാണ്. കേട്ടോ? അപ്പോ that current is reaches the Philippines, Taiwan and Japan island at that time. That current is known as which current? North equatorial current is known as the Kuroshio current. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ കറന്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കുറേഷ്യോ കറന്റ്. അതായത് നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ജപ്പാൻ, തായ്വാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ് ഐലൻഡ്, ഏഷ്യയുടെ ജപ്പാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്വാൻ ഐലൻഡിൽ കൂടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? നോർത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കുറേഷ്യോ കറന്റ്. മനസ്സിലായോ? അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കുറേഷ്യോ കറന്റ്. ആഫ്റ്റർ reaching this island, this current is moving to the northwestern part of the North America. മുകളിൽ കാണുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് നോർത്ത് അമേരിക്ക, താഴെ സൗത്ത് അമേരിക്ക, ഇപ്പുറത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ, നോർത്ത് അമേരിക്ക. ദിസ് ഈസ് ദ നോർത്ത് അമേരിക്ക. ഹിയർ ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് ദ സൗത്ത് അമേരിക്ക. ദിസ് വൺ ഓസ്ട്രേലിയ, ദിസ് വൺ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റ്. അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിലാണ് മിസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ഇനി കുറേഷ്യോ കറന്റ്. Then after that then the reaches the Japan, Philippines island. The Kuroshio current is flowing to the northwestern part of America and reaches the northern side of the Pacific Ocean. And this Kuroshio current reaches the northern central northern part of the Pacific Ocean. At that time, this current is known as the North Pacific current. മനസ്സിലായോ? This current is known as the North Pacific current. അപ്പൊ പസഫിക് ഓഷ്യന്റെ നോർത്ത് സൈഡിൽ എത്തുമ്പോ this current is known as the North Pacific current. Okay. And then after that, reaching the Pacific Ocean northern side, this current is again moving, then the flowing to the northwestern side of North America. Northwestern side of North America and reaches the Alaska. That is the British Columbia. Your textbook British Columbia. That is the part of the Alaska. ഇവിടെ അലാസ്കയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ, അലാസ്ക. അവിടെ എത്തുമ്പോ ആ കറന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ കറന്റ്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ കറന്റ്. അപ്പൊ നോർത്ത് പസഫിക് കറന്റ് എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അലാസ്കയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ that current is known as the British Columbia current. Then at that time reaching the Alaska, അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് അലാസ്ക, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് അലാസ്ക. അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ കറന്റ്. Then at the reaching the Alaska, one branch is diverting to California. Okay, this one branch is diverting to California. That is in the western part of America. California, western part of America. And from the reaching to Alaska,
then the British Columbian current, one branch bifurcate to southern part of North America. അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എങ്ങനെ വരുന്നത്? വെസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, അതായത് വെസ്റ്റിൽ കൂടെ വെസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ കാലിഫോർണിയ വഴി എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്? അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത്, അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ at that time this current is known as the California current and merges with the North Equatorial current. Clear ആയോ? കാലിഫോർണിയ കറന്റ് എവിടെ എത്തിച്ചേരും? merge with the North Equatorial current. അപ്പോ ഈ കറന്റ്സ് ഒരു സൈക്ലിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയ കുട്ടികളെ? കറന്റ്സ് ഒരു സൈക്ലിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് then the flows from east to west and moving to the Japan, Philippines island, Taiwan island of the Asian continent, and it flows near that island, and at that time the North Equatorial current name is the Kuroshio current, and after reaching the current is flowing to the then the North Pacific Ocean at the center part of the Pacific Ocean and reaches the northern side of the Pacific Ocean. It is known as the North Pacific current. Okay, then after reaching again, the current is flowing to the northern part of America, northwestern part of America, and reaches Alaska. Here textbook ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ത്? അലാസ്ക. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ കറന്റ്. ഓക്കെ, then again reaching the Alaska, this name is the British Columbia current. Okay, then after reaching there, one branch is bifurcate to southern side of North America. അപ്പൊ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വരുമ്പോ കാലിഫോർണിയ ചുറ്റി വരുമ്പോ എന്താ അതിന് പറയുന്ന പേര്? കാലിഫോർണിയ കറന്റ്. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് വന്നു? ജോയിൻ ടു ദ മെർജസ് ടു ദി നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ്. അപ്പോ ഇതൊരു സൈക്ലിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കറന്റ്സ് പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ നോർത്തേൺ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചു? One is the North Equatorial current, and the second one Kuroshio, then North Pacific current, then British Columbia current, and California current. ഇനി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഒരു കറന്റ് വരുന്നത്, മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കറന്റ് വരുന്നത് നോക്കിയേ. Then that is from Bering Strait. Bering Strait is separate North America and Asia. Asian continent ne North America ne separate ചെയ്യുന്ന strait ആണ് the Bering Strait. Then another current is coming from the northern zone, that is from the Arctic Circle. അപ്പൊ ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറന്റ് എന്ത് കറന്റ് ആയിരിക്കും? അത് കോൾഡ് കറന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോ പിന്നെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ദാറ്റ് കറന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഒയേഷിയോ കറന്റ്. അപ്പൊ പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ബെറിംഗ് സ്ട്രേറ്റിൽ കൂടെ ഒരു കറന്റ് വരുന്നുണ്ട്. എവിടുന്ന വരുന്നത്? ഫ്രം ദി ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്? പസഫിക് ഓഷ്യനിലേക്ക് കറന്റ് വരികയാണ് കേട്ടോ. അതെന്ത് കറന്റ് ആയിരിക്കും? അത് കോൾഡ് കറന്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക് സർക്കിള് കോൾഡ് റീജിയൻ ആണ്, കോൾഡ് സോൺ ആണ്. That is why that current is the cold current. And your textbook there is one symbol is there, broken line and then the small dotted line, warm current and cold current. ആ സിമ്പിൾ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നോർത്തേൺ സൈഡ് പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ നോർത്തേൺ സൈഡിലെ then there is two current is the cold current. One is the California and another one is the Oyashi current from the northern part. നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ഫ്രം ദ ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ വന്ന് എങ്ങോട്ട് വരികയാണത്? പസഫിക് ഓഷ്യനിലേക്ക് അത് മെർജ് ചെയ്തു. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഒയാഷിയോ കറന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോർത്തേൺ ഭാഗത്തുള്ള കറന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. Then look at the southern side of the Pacific Ocean current. Look at the southern part of the Pacific Ocean. Then
south equatorial current is flowing from east to west. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു north equatorial current, south equatorial current is flows from east to west. Then this current is reaches to the see the number 6, New Guinea land. New Guinea land and New Guinea land and south equatorial current west east to west and sixth number oda kodutittunde New Guinea land adilekode chutti engotu veriyana ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പൊ കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇത് പിന്നെ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും പോകുന്നത് കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടായി മാറുകയാണ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ആര് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ന്യൂ ഗനിയ ഐലൻഡിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വരികയാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കൂടെ വരുമ്പോ ദിസ് കറന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ് ക്ലിയർ ആയോ സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ന്യൂ ഗനിയ ഐലൻഡിൽ ചെല്ലുമ്പോ കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ് then that current is merges to the west wind drift ആ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ് എങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരുകയാണ് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓൾവേസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ദ സെയിം ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ് എവിടെ മെർജ് ചെയ്യും വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റില് ചേർന്ന് അങ്ങനെ പോയി എങ്ങോട്ട് വരികയാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധിക്കാം വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പോയി സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ പെറു സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ കൺട്രിയാണ് പെറു അപ്പൊ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും നോർത്തിലേക്ക് പോകും ക്ലിയർ ആയോ സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിൽ വന്ന് ന്യൂ ഗനിയ
അങ്ങനെയല്ലേ? Okay, East Australian current merge in the west wind drift. West wind drift ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ വെസ്റ്റേർലീസ് അതവിടെ അടുത്ത വിൻഡ് ആണ് കേട്ടോ വെസ്റ്റേർലീസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന് ജോഗ്രഫിയിലുള്ള ലെസൺ ആണ്. ട്രേഡ് വിൻഡ്, വെസ്റ്റേർലീസ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വെസ്റ്റേർലീസ് പിന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഓഷ്യൻ കൂടുതലാണ്. സദേൺ സൈഡില് ഓഷ്യൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേർലീസ് അവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേർലീസ് ദ വിൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് then the ocean water is always flowing from west to east. Then East Australian current is reaches to the west, merges in the west wind drift and flowing to the eastern direction. Then reaching to the southern part of America, that west wind drift, then the East Australian current west wind driftiലുമായിട്ട് merge ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് reaches in the southern part of South America. One wing is bifurcated to the in the southwest part of America. അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? സൗത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് ചേർന്ന് നോർത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പെറു കറന്റ്. മനസ്സിലായ? അതായത് സൗത്ത് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വന്ന് സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ കൂടെ ചുറ്റി എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? നോർത്തിലേക്ക് പോയി ഏത് കറന്റുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യും? സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ കറന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പെറു കറന്റ്. അപ്പൊ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് കറന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയാൽ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ്, വാം കറന്റ്, പിന്നെ പെറു കറന്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ്. അപ്പൊ 3 കറന്റ്സ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത്? പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ സദേൺ സൈഡിൽ പോകുന്ന കറന്റ് ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ്, സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ആൻഡ് പെറു കറന്റ്. അതൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈക്ലിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റും നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ പസഫിക് ഓഷ്യനിലുള്ള നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ള കറന്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ? നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ്, കുറേഷ്യോ കറന്റ്, നോർത്ത് പസഫിക് കറന്റ്, പിന്നെ ഒയാഷ്യോ കറന്റ് എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്? ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറന്റ് ആണ് ഒയാഷ്യോ കറന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡ് കറന്റ്. ആൻഡ് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ വരുന്ന അവിടുന്ന് വരുന്ന കറന്റ് ആണ് എന്ത്? കാലിഫോർണിയ കറന്റ്. അത് എവിടെ വന്ന് അവിടെ മെർജ് ചെയ്യും? നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിൽ വന്നിട്ട് അത് മെർജ് ചെയ്ത് ആ സൈക്കിൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നെ സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്, ന്യൂ ഗൈന ലാൻഡിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഡൈവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ. അറ്റ് ദ ടൈം ദിസ് കറന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കറന്റ് ആൻഡ് മെർജസ് ടു ദി വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് reaches to the southern part of America. Then one wing is bifurcated to the southwest part of America and going to the northern side. At that time this current is known as the Peru current. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കോണ്ടിനെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. അതിന്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. Then next is the Atlantic Ocean current. Next is the currents of the Atlantic Ocean current. Then this current is discussed the next currents of the Atlantic Ocean. And then like the Pacific Ocean,
Like the Pacific Ocean, Atlantic Ocean also, there is a North Equatorial Current and South Equatorial Current and Equator Counter Current. അപ്പോൾ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് കറന്റ് ഉണ്ട്. നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയലും സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിനൊന്നും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ there is no change in the direction from east to west. And then all of you look at the North Equatorial Current in the Atlantic Ocean. That current is flowing from east to west and reaches the West Indies. Look at the number 1, reaches the West Indies. Here number 1, your textbook is marked it number 1, West Indies. And after touching the West Indies and enter the Mexico, western side of the Mexico. കണ്ടോ ഇവിടെ മെക്സിക്കോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ വന്നു, ഈ നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ഇവിടുന്ന് വന്നു സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വന്ന് എങ്ങോട്ട് എത്താണ്, ഫ്ലോറിഡ ചെന്നു, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ ചെന്നു, എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും, മെക്സിക്കോയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഫ്ലോറിഡ എത്തുമ്പോ ആ കറന്റിന്റെ പേരാണ് എന്ത്, ഫ്ലോറിഡ കറന്റ്. മനസ്സിലായോ? ഫ്ലോറിഡ കറന്റ്. Then this current is moving to the northern side. This current is moving to the northern side of the Atlantic Ocean. So this current is known as the Gulf Stream. This current is known as the Gulf Stream. And then again this current is again moving to the northern side of the Atlantic Ocean. So North Atlantic current. Then at that time reaches to the British Island. ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡ്. അപ്പോ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡിൽ എത്തുമ്പോ ആ കറന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് കറന്റ് വൺ വിങ് ഈസ് ബഫർക്കൈറ്റ് ടു ദി എന്താ സദേൺ സൈഡ്, അതായത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വെസ്റ്റിൽ കൂടെ താഴോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, കാനറീസ് കറന്റ്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡിനെ ചുറ്റി എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, താഴോട്ട് വരികയാണ്. അതായത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ സൗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ കറന്റിന്റെ പേരാണ് എന്ത്, കാനറീസ് കറന്റ്. അത് വന്നിട്ട് എവിടെ വന്ന് വരും, ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എൻ്റർ ദ മെക്സിക്കോ. Then the flowing near the Florida. At the time this current is known as the Florida current, that is flowing to the northern side of the America. At the time this current is then the North Atlantic current and reaches the eastern part of the North America. At the time this current is known as the Gulf Stream. നോർത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു വിങ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, താഴോട്ട് വരികയാണ്. താഴോട്ട് വരുമ്പോ നോർത്തേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഒരു വിങ് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ സൗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ നോർത്ത് ഈക്വറ്റോറിയൽ കറന്റ് ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, കാനറീസ് കറന്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കിയേ, ലാബ്രഡോർ കറന്റ്, ലാബ്രഡോർ ഓഷ്യന് ഒരു കറന്റ് മുകളിൽ നിന്ന്, അതായത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യന് ഒരു കറന്റ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലാബ്രഡോർ കറന്റ് അതെന്താണ്, ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് കോൾഡ് കറന്റ് ആണ്. ലാബ്രഡോർ കറന്റ് കോൾഡ് കറന്റ് ആണ്. ഗൾഫ് സ്ട്രീം, അപ്പൊ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലെ ഫ്ലോറിഡ കറന്റ്, ഗൾഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് കാനറീസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിഡ കോൾഡ് കറന്റ്. ദെൻ അപ്പൊ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലെ നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള കറന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ സൗത്ത് സൈഡിലുള്ള കറന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. Okay, we discussed the northern part of the Atlantic Ocean current and southern part of the Atlantic Ocean current. Discuss the next class. Okay, thank you. Bye.